Good morning, student. In last lecture, we studied about the classification of algae. Algae are classified depending on the presence of the colored chlorophyll pigments. So, classification of algae is as follows. Algae is classified into three groups: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Chlorophyceae, which contain the green colored pigment chlorophyll A and B, that's why it is green algae. Phaeophyceae, which contain the brown colored pigment, that's why it is brown algae. The next rhodophyceae, which contain the red colored pigment, that's why it is red algae. Now this is about the details of the algae. Now the next group is Brayophyta. Brayophyta means the kingdom Plantae. Kingdom Plantae is divided into two subgroups, cryptogams and phanerogams. Cryptogam is again divided into two groups, non-vascular plants, vascular plants, and again that vascular plants are divided into two groups, Thallophyta and Bryophyta. From that Thallophyta and Bryophyta, we already studied about the Thallophyta. Now next one is the Bryophyta. Bryophyta are non-vascular plants. Non-vascular plants means which does not have the vascular tissue. ज्याच्यामध्ये वॅस्क्युलर टिश्यू नाही आहेत अशा प्लांट्सला नॉन वॅस्क्युलर प्लांट्स म्हणलेलं आहे. आणि ब्रायोफायटा हा जो ग्रुप आहे याच्यामधले जे प्लांट्स आहेत ऑल दीज प्लांट्स आर नॉन वॅस्क्युलर प्लांट्स. ब्रायोन फॉर मॉस अँड फायटॉन फॉर प्लांट्स. Moss-like plants are included in this Bryophyta. Now we studied about the details of the Bryophyta. First characteristics about the Bryophyta. Bryophytes are mostly terrestrial plants. What is mean by terrestrial plants? Terrestrial plants which lives on the land, which grows on the land. These plants are called as the terrestrial plants. That's why all the bryophytes are mostly lives or grows on the terrestrial or on the land. Now next characteristic. They are found in moist, shady places. It does not require the most sunlight. That's why they grow on the moist, shady places. दलदलीच्या सावलीच्या जागी हे वाढतात. But they need water for the fertilization and completion of their life cycle. But what is the main character? They need water. They need water for the fertilization process. त्यांना पाण्याची गरज आहे कशासाठी? For the completion of the fertilization process. Hence they are called as amphibious plants. बघा यांना amphibious plants म्हणलेले आहे. Amphibious means those plants which lives inside the water also and on the land also. Now these are amphibious because they grows on land but they required water for their fertilization. That's why these are called as amphibious plants. They included approximately 960 genera and about 25,000 of the species. याच्यामध्ये जवळपास 960 जनरा आहेत आणि अबाउट 25,000 नियर अबाउट स्पेसीज या ब्रायोफायटामध्ये इन्क्लूड होतात. नाव नेक्स्ट कॅरेक्टर बघू आपण. लाईफ सायकल ऑफ ब्रायोफाइट शोज स्पोरोफायटिक अँड गॅमेटोफायटिक स्टेजेस. जर याचं आयुष्य बघितलं या प्लांट्सचं ब्रायोफाइट्सचं तर याच्या आयुष्यामध्ये दोन महत्त्वाच्या स्टेजेस आहेत. फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड ॲज स्पोरोफायटिक जनरेशन अँड सेकंड वन इज कॉल्ड ॲज द गॅमोफायटिक जनरेशन और गॅमोफायटिक स्टेज. नाउ व्हेजिटेटिव्ह प्लांट बॉडी इज थॅलॉइड और leafy which represents gametophyte generation. बघा दुसरं कॅरेक्टर आहे. ह्याची जी बॉडी आहे प्लांटची ही एकतर थॅलस कपटी किंवा कशी आहे लीफी हॅविंग द लीफ लाईक दिस.
विच रिप्रेझेंट गॅमेटोफाईट जनरेशन. आता ही जनरेशन कोणती आहे तर गॅमेटोफायटिक जनरेशन. व्हेजिटेटिव्ह बॉडी जी आहे ती गॅमेटोफायटिक जनरेशन रिप्रेझेंट करते. नाव नेक्स्ट कॅरेक्टर स्पोर प्रोड्युसिंग कॅप्सूल रिप्रेझेंट्स व्हॉट स्पोरोफायटिक जनरेशन. आता याच्यावरती ह्या कॅप्सूल लाईक ज्या बॉडीज येतात ज्या काय तयार करतात स्पोर्स. व्हॉट आर स्पोर्स? स्पोर्स आर नथिंग बट द रिप्रोडक्टिव्ह बॉडीज विच हेल्प फॉर द रिप्रोडक्शन. ह्या स्पोर्स तयार करणाऱ्या कॅप्सूल लाईक जे बॉडीज आहेत त्या कॅप्सूल लाईक बॉडीज काय रिप्रेझेंट करतात तर स्पोरोफायटिक जनरेशन. Like this, bryophytes complete their life cycle into two generations, sporophytic generation and gametophytic generation. Gametophytic generation is vegetative generation which includes thalloid-like or leafy body, and sporophytic generation means which includes the spore-producing bodies. Yes, followed. Now next character बघू आपण fourth one. Bryophytes have a root-like structures called rhizoids. जर फिगरमध्ये बघितलं तर तुम्हाला दिसतं. बघा हे रायझॉइड्स आहेत, रूट लाईक स्ट्रक्चर. त्यांना काय नाव दिलेलं आहे? रायझॉइड्स. रायझॉइड्स आर युनिसेल्युलर इन लिव्हरवर्ट्स अँड मल्टीसेल्युलर इन मॉसेस. रायझॉइड्स कसे असतात? युनिसेल्युलर पण असतात आणि मल्टीसेल्युलर पण असतात. रायझॉइड्स, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द रायझॉइड? दिस इज द फंक्शन. नाउ सी, rhizoids absorbs water and minerals and also help in fixation of thallus on the substratum. जे प्लांटमध्ये रूट जे काम करतात ते हे रायझॉइड्स या ब्रायोफाइट्समध्ये काम करतात. म्हणजेच रायझॉइड्स absorbs water and minerals as well as it fix the plant body or thallus on the substratum. सबस्ट्रॅटम म्हणजे आधार, कुठल्या तरी आधारावर ही बॉडी ब्रायोफाइटची थॅलस लाईक बॉडी फिक्स करण्यासाठी या रायझॉइड्सची मदत होते. दिस इज अबाउट द ब्रायोफाइट्स. येस, दिस इज ब्रायोफाइट्स. नाव नेक्स्ट त्याचं एक्झाम्पल बघायचं आहे आपल्याला. 2 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. फर्स्ट वन लिव्हरवर्ट्स. लिव्हरवर्ट्सचं एक्झाम्पल बघू आपण. लिव्हरवर्ट्स विच इज कॉल्ड ॲज द हिपॅटिसी. नाव दीज आर लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. म्हणजे अतिशय लोअर मेंबर्स जे आहेत ब्रायोफाइट्सचे त्या लोअर मेंबरचा हा एक महत्त्वाचा एक्झाम्पल आहे, तो आहे लिव्हरवर्ट्स. These are primitive group of bryophytes. Gametophyte possess flat plant body called as the thallus. परत बघा याचं लाईफ सायकल 2 जनरेशनमध्ये कंप्लीट होतं. एक आहे गॅमेटोफायटिक जनरेशन ज्याच्यामध्ये त्याची बॉडी कशी असते? थॅलस लाईक, थॅलस चपटी अशी. ओके, द थॅलस इज ग्रीन डॉर्सिव्हेंट्रल प्रोस्टेट विथ युनिसेल्युलर रायझॉइड. फॉर एक्झाम्पल रिक्शिया अँड मार्केन्शिया. जर तुम्ही फिगरमध्ये बघितलं तर ह्या फिगर दाखवलेल्या आहेत रिक्शिया अँड मार्केन्शिया तुमच्या बुकमध्ये. ह्या रिक्शिया आणि मार्केन्शियामध्ये त्याची थॅलस लाईक बॉडी दाखवलेली आहे. चपटी डॉर्सिव्हेंट्रल वरतून आणि खाली चपटी, डॉर्सिव्हेंट्रल फ्लॅटन त्याला म्हणलेलं आहे. ठीक आहे, हा झाला कोणता? लिव्हरवर्ट्स. नाउ नेक्स्ट वन आहे हॉर्नवर्ट्स. हॉर्नवर्ट्स बघा, हॉर्नवर्ट्स दीज मेंबर्स पजेस फ्लॅटन थॅलस. याची पण बॉडी कशी आहे? फ्लॅट. The thallus produces horny structures which are called as sporophytes, hence the name is hornworts. आता याच्यावरती हॉर्न लाईक स्ट्रक्चर्स तयार होतात. हॉर्न म्हणजे शिंगासारखे आणि म्हणून याला काय म्हणलेलं आहे? हॉर्नवर्ट्स म्हणलेलं आहे. एक्झाम्पल आहे अँथोसेरॉस. कशाचं एक्झाम्पल आहे? अँथोसेरॉस हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. जर फिगर बघितली अँथोसेरॉसची तर अँथोसेरॉसमध्ये बघा हे थॉर्न लाईक स्ट्रक्चर्स अराईज झालेले आहेत. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज हॉर्नवर्ट्स. हॉर्न म्हणजे शिंग, हे झालं हॉर्नवर्ट्स. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू आपण. कशाचं बघतोय आपण? ब्रायोफाइट्सचं. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे मॉसेस. मॉसेस बघू. ठीक आहे, मॉसेस. नाव these are advanced members of bryophytes which possess erect plant body. ज्याच्यामध्ये अशी स्टँडिंग इरेक्ट प्लांट बॉडी आहे. बघा मॉसेसची जर फिगर बघितली तर ही इरेक्ट प्लांट बॉडी आहे. इरेक्ट म्हणजे स्ट्रेट, उभी राहणारी. या अशा इरेक्ट प्लांट बॉडी या मॉसेसच्या ग्रुपमध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत. यांची प्लांट बॉडी थॅलस लाईक आहे का? नाही. थॅलस लाईक प्लांट बॉडी कोणाची होती? आधीची कशाची? लिव्हरवर्ट्सची. मॉसेसची कशी आहे?
इरेक्ट. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट कॅरेक्टर. गॅमेटोफायटिक फेज ऑफ द लाईफ सायकल इन्क्लूड 2 स्टेजेस, प्रोटोनिमा स्टेज अँड लिफी स्टेज. बघा आता याची जी गॅमेटोफायटिक स्टेज आहे याच्यामध्ये गॅमेटोफायटिक स्टेजमध्ये पण परत 2 स्टेजेस सब स्टेजेस झालेले आहेत, प्रोटोनिमा अँड लिफी स्टेज. द प्रोटोनिमा इज प्रोस्टेट, ग्रीन, ब्रांच अँड फिलामेंटस. बघा हे ग्रीन, ब्रांच, फिलामेंटस आहे, हे प्रोटोनिमा आहे. इट बिअर्स मेनी बर्ड्स, याच्यावरती नंबर ऑफ बर्ड्स आहेत. लिफी स्टेजेस इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईच बर्ड. प्रत्येक बर्डकडनं एक लिफी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस झालेलं आहे. दस प्रोटोनेमा हेल्प्स इन द व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन. अशा प्रकारे ह्या प्रोटोनेमाचा यूज काय आहे, प्रोटोनेमामध्ये व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन होतं, म्हणजे रिप्रोडक्शन होतं, व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन होतं. द लिफी स्टेजेस हॅज इरेक्ट, स्लेंडर, स्टेम लाईक मेन ॲक्सिस. बघा जी लिफी स्टेज आहे ही अशी कशी आहे, इरेक्ट सरळ, स्लेंडर, स्टेम लाईक. मेन ॲक्सिस बिअर स्पायरल लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड ॲज फायलॉकॉइड्स. बघा हे मेन ॲक्सिस आहे, त्याच्यामध्ये असं स्पायरल लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स आहे, त्याला काय म्हणलेलं आहे, फायलॉक्लॉइड्स. बघा फायलॉक्लॉइड्स दिसते तुम्हाला. नाव द लिफी स्टेज हॅज इरेक्ट, स्लेंडर, स्टेम लाईक कोलाइड, मेन ॲक्सिस bearing spiral leaf like structures called as phylocoid. It is fixed in the soil. हे काय करतात, इट इज फिक्स्ड इन द सॉइल. हे कशामध्ये फिक्स आहेत, इन द सॉइल. इट इज फिक्स्ड इन द सॉइल बाय मल्टीसेल्युलर ब्रँकॉइड रायझॉइड्स. हे काय आहेत, रायझॉइड्सनी ते सॉइलमध्ये फिक्स होतात. द स्टेज बिअर्स सेक्स ऑर्गन्स. या स्टेजमध्ये काय, दिस स्टेज बिअर्स सेक्स ऑर्गन्स, याच्यावरती सेक्स ऑर्गन्स असतात. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रॅगमेंटेशन अँड बडिंग इन द सेकंडरी प्रोटोनेमा. ही जी प्रोटोनेमा स्टेज आहे ना, ह्या प्रोटोनेमा स्टेजमध्ये काय होतं, व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन होतं. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन कसं होतं, टेक्स प्लेस बाय द फ्रॅगमेंटेशन आणि ब्रडिंग. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे काय, छोटे तुकडे होतात, आणि बडिंग म्हणजे काय, ह्या मेन बॉडीवरची छोटी बड तयार होते. अशा प्रकारे याचं व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन होतं. एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे बघा. एक्झाम्पल हिअर गिवन, फनेरिया अँड पॉलिस्ट्रायकम स्पॅंगम. त्याच्या खाली फनेरियाची फिगर दिलेली आहे. फनेरिया फिगर बघा. दुसरा आहे पॉलिट्रायकमची फिगर नाही दिलेली, पण फनेरिया दिलेला आहे. ती फिगर तुम्ही नीट ऑब्झर्व करायची आहे. समजलं? ओके. In the next lecture we will continue by taking pteridophytes.